विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। श्री एसएन विद्यालय द्वारा चालता ई लर्निंग सेशन में हूँ आप सब विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 6 विषय है गणित। एमां विद्यार्थीओ आपणे छेल्ला लेक्चरनी अंदर चेप्टर नंबर 1 पूरुं कर्युं हतुं। हवे शरूआत करीए छीए बीजा चेप्टरनी। चेप्टरनुं नाम छे पूर्ण संख्याओ। शरूआतना चेप्टरनी अंदर आपणे शुं जोयुं तो के संख्या परिचय हतुं। तो संख्या आपणे जोई के केवी संख्याओ आवे छे, बराबर। नानी संख्या, मोटी संख्या, ए ज संख्याने आपणे चढ़ता क्रम में उतरता क्रम में पछी 10,000 नो परिचय, 1 लाख नो परिचय, 10 लाख नो परिचय, आवा बधा परिचय जोया। एना ज आधारे पछी आपणे जोयुं संख्या रेखा विषे पण थोड़ी घणी बात करेली। ए जे आमां थोड़ुंक विस्तृत स्वरूपे आवशे। हवे आपणे अहींया जोवानुं छे आगळना चेप्टर जे छे संख्या, एमां आपणे बे वस्तु बीजी पण जोई हती। संख्या लेखन पद्धति एमां बे प्रकार हता। कया कया तो के भारतीय संख्या लेखन पद्धति अने आंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति। ए बधी आपणे शीखी गया, बराबर। केवी रीते लखવું, केवी रीते नहीं लखवानुं, भारतीय संख्या लेखन पद्धति में अल्पविराम केवी रीते मूकवा, आंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति में अल्पविराम केवी रीते मूकवा। शरूआत करीए छीए त्यार पूर्ण संख्याओ चेप्टर नंबर 2 विषय छे गणित। जो एनी अंदर आपणे जोवा जईए छीए, बराबर। आपने पूर्ण संख्याओ कीधी तो पूर्ण संख्याओ क्यारे बने तो एनी पहेला आपणे प्राकृतिक संख्यानी माहिती होवी जरूरी छे। प्राकृतिक एटले नेचरल संख्या, जेने आपणे पहेला थियरिकल समजावी दઉં। शरूआत करिए 1, 2, 3, 4 डैश 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 ए बधी गणतरीनी संख्याओ छे। केवी संख्याओ छे? गणतरीनी, जेने आपणे प्राकृतिक संख्या तरीके पण ओळखीए छीए अथवा प्राकृतिक संख्याओ पण कहेवाय छे, जेमां दरेक धन संख्यानो समावेश थाय छे। धोरण 7 नी अंदर पहेલું જ चेप्टर तमारी शरूआत थशे, एनी अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या थी ज शरूआत करवामां आवशे। तमे 5मा धोरणमां प्राकृतिक संख्या शीख्या, 6ठा धोरणमां शीखवानी छे पूर्ण संख्या, पछी एनाथी આગળનું स्टेप तमारे आवशे त्यां 7मा धोरणना पहेला चेप्टरमां, बराबर। हवे आपणे जोईए के प्राकृतिक संख्याओ छे ए आपणने खबर पड़े के 1, 2, 3, 4 थी लईने असंख्य अनंत सुधी जोवा मळे। तो एनी अंदर कोई मोटी संख्या नहीं, मोटी संख्या है पण आपणे अनंत सुधी छे एटला माटे आपणे कंई नक्की करी शकीए नहीं। पण हाँ, सौथी नानी संख्या अने प्राकृतिकमां सौथी पहेली संख्या अने सौथी नानी संख्या तो के 1 छे, बराबर। एना ज आधारे आपणे एने परीक्षामां एवो पण प्रश्न पूछाई शके के सेना वडे तमे दर्शावो छो। तो नेचरल नंबर्स अंग्रेजी नाम छे पण एने आपणे केपिटल एन वडे दर्शावीए छे। आ 5मा धोरणनी माहिती छे। आ चेप्टर शरूआत करता पहला लखाईश पण थोड़ी पहला माहिती आपું છું। आ संख्यामां एन वडे दर्शावे जे संख्या छे, जे संख्या तमे दर्शावो छो ने आपणे छगड़िया काउंसनी अंदर लखशो। काउंस કેટલા પ્રકારના હોય છે? નાનો કાઉંસ, મોટો કાઉંસ, છગડીયો કાઉંસ। તમે આવું લગભગ સાંભળ્યું હશે, બરાબર। આપણે નાના કાઉસમાં ખાલી બે આમ આમ બે લીટા જ કરીએ છીએ, પછી મોટા કાઉસમાં આમ ચોરસ જેવા બે ખાના કરીએ છીએ, અને છગડીયા કાઉસમાં છગડા આકારના બે કાઉસ કરીએ છીએ, બરાબર। હવે આપણે પહેલાં પૂર્ણ સંખ્યા શરૂ કરતાં પહેલાં થોડીક પ્રાકૃતિક સંખ્યાની માહિતી જોઈ લઈએ, બરાબર, કે આપણને શું કહેવા માંગે છે। प्राकृतिक संख्या है विद्यार्थियों, केवी संख्या? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या नी अंदर केवी केवी संख्या नो समावेश थाय छे ने ए आपणे जोवानुं छे, बराबर। तो ए संख्या ने आधारे तो आप मैं तमने शुरुआत में ज बात करी कि प्राकृतिक संख्याओ जे छे ई 1, 2, 3, 4 पछी डैश 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 एटले के अनंत सुधी ए बधी केवी संख्याओ छे? तो मैं शुरुआत में कीधुं ए बधी गणतरीनी
સંખ્યાઓ છે. શેની સંખ્યાઓ છે? કે ગણતરીની. પરંતુ આ સંખ્યાને કેવી સંખ્યાઓ પણ કહેવાય? તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ કહેવાય છે. 2 પોઈન્ટ જોયા. 1, 2, 3, 4 થી લઈને અનંત સુધી એક ગણતરીની સંખ્યાઓ છે જેને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ કહેવાય છે. હવે બીજી વાત, આ સંખ્યા ક્યાં સુધી હોય? તો એ લખું છું, પ્રાકૃતિક સંખ્યા અસંખ્ય એટલે કે અનંત સુધી હોય છે. અનંત હોય છે. એ સમજાણું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા અસંખ્ય અને અનંત હોય છે. પણ બીજો પોઈન્ટ કે આ સંખ્યાને કેપિટલ N વડે દર્શાવાય છે. કેવી રીતે? તો આવી રીતે લખી શકો, n બરાબર કરીને છગડીયા કૌંસની અંદર 1, 2, 3, 4 ડેશ 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 કરીને અનંત સુધી તમે દર્શાવી શકો છો. આ બધી આપણી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે. બરાબર. હજી આપણે એક બીજો પોઈન્ટ મેં તમને કીધો કે સૌથી નાની અને પહેલી સંખ્યા. તો અહીં લખી શકાય કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં સૌથી નાની અને પહેલી સંખ્યા. કેવી? પહેલી સંખ્યા કઈ છે? તો કે 1 છે. આ આપણી તમારી વિદ્યાર્થીઓ 5મા ધોરણની માહિતી છે કે જેના આધારે તમારે પૂર્ણ સંખ્યામાં ઘણી બધી સરળતા પડે. બરાબર. ચલો હવે આપણે આ જ જોઈ લઈએ કે કેટલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાના છે. બરાબર. એ પોઈન્ટના આધારે આપણે આખી ચર્ચા કરવાની છે. જોઈ લો. પ્રાકૃતિક સંખ્યાના પરીક્ષામાં પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા યાદ રાખવા માટે કયા પોઈન્ટ? તો કે ગણતરીની સંખ્યાઓ છે. પણ કઈ? તો કે 1, 2, 3, 4 એ કેવી સંખ્યાઓ છે? તો કે ગણતરીની સંખ્યાઓ છે. એને શું કહેવાય છે? તો કે આ સંખ્યાને પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ કહેવાય છે. બરાબર. પછી ફારું, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કેવી છે? તો કે અસંખ્ય અનંત. એના પછી શેના વડે દર્શાવાય છે? તો કે કેપિટલ N વડે દર્શાવાય છે. આવી રીતે લખેલું છે. બરાબર. એ તમને ખ્યાલમાં આવી જશે. પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા અને સૌથી પહેલી સંખ્યા કઈ? તો કે 1 છે. એ સૌથી નાની અને સૌથી પહેલી સંખ્યા છે. આટલા પોઈન્ટ જે છે ને વિદ્યાર્થીઓ, એ આપણા છે કોના? તો કે આ પોઈન્ટ આપણા છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાના. હજી પાછું બીજો એક પોઈન્ટ રિપીટ કરવાનો છે જે આપણે આના પછી શીખેલા છીએ ધોરણ 6 ની અંદર, પણ પૂર્ણ સંખ્યાની પછી શરૂઆત થશે. બરાબર. તો આપણે જોવાનું છે કે આની પહેલાંની સંખ્યા અને એના પછીની સંખ્યા, એટલે કે પૂર્વવર્તી અને પ્રતિવર્તી. પૂર્વ એટલે પહેલાંનું, પ્રતિ એટલે પછીનું. બરાબર. એટલે પહેલાંની સંખ્યા જે છે એના આધારે આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ. તો આપણો પોઈન્ટ અહીંયા આવે છે પહેલાની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા. અહીંયા જ વિદ્યાર્થીઓ લખી દઉં છું, પૂર્વવર્તી અને પ્રતિવર્તી. પ્રતિવર્તીની પ્રતિવર્તી. હા, એમ ધ્યાન રાખજો.
બોલવામાં ઘણી બધી ભૂલ થઈ જાય, બરાબર. ચાલો હવે જે સંખ્યા આપણે જે જોવાની છે એ જોવાની છે પહેલાંની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા, બરાબર. તો પછીની સંખ્યા આપણને ક્યારે મળે અને પહેલાંની સંખ્યા ક્યારે મળે? તો શરૂઆત કરીએ પહેલાંની સંખ્યાથી, બરાબર. તો આપણો પોઈન્ટ અહીંયા પડે છે પહેલાંની સંખ્યા. કયો? તો કે પહેલાંની સંખ્યા આપણે જોવી છે તો શું કરશું? તો કે પહેલાંની સંખ્યા જોવા માટે આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે પહેલાંની સંખ્યા માટે શું કરશો? તો કે આપણે આગળની સંખ્યા જોવાની છે, બરાબર. તો કે પહેલાંની સંખ્યા મેળવવા માટે આપેલ સંખ્યામાંથી એક બાદ કરતાં આપણને કઈ સંખ્યા મળે? તો કે પહેલાંની સંખ્યા મળે, બરાબર. તો એ લખું છું, આપેલી સંખ્યામાંથી એક બાદ કરતાં પહેલાંની સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે આપણને આપી છે 9. કઈ આપી છે? સંખ્યા આપી છે 9. એની પહેલાંની સંખ્યા શોધવી છે. તો કે એની પહેલાંની સંખ્યા શોધવા માટે -1 કરીશ. શું કર્યું? બાદ કરતા. એટલે મને કેટલી મળશે? તો કે 8 મળશે. આ 9 પહેલાંની સંખ્યા કઈ મને મળે? તો કે 8 મળે, બરાબર. હવે એ જ વસ્તુ આપણને પહેલાંની સંખ્યા છે એની જગ્યાએ આપણે જોવી છે પછીની સંખ્યા, બરાબર. તો કે પછીની સંખ્યા માટે પાછો એક પોઈન્ટ પાડીશું કે પછીની સંખ્યા. તો હવે પહેલાંની સંખ્યાનું વિરુદ્ધ હોય છે કે પહેલાંની સંખ્યામાં 1 બાદ કરતા તો પછીની સંખ્યામાં 1 ઉમેરતા. તો અહીં લખી શકાય કે આપેલી સંખ્યામાં એક ઉમેરતા પછીની સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે આનું જ ઉદાહરણ લઈ લઈએ. 9 + 1 બરાબર કઈ મળે? તો કે 10 સંખ્યા આપણને મળે. જો આ વિદ્યાર્થીઓ આપણા છે પહેલાંની સંખ્યા અને પછી. હવે યાદ રાખવા માટે શું કરવાનું? તો એની માટે પાછું હું પોઈન્ટ પડાવું છું, જોઈજો, ધ્યાન રાખજો. પહેલાંની સંખ્યા છે તો આપેલી સંખ્યામાંથી 1 બાદ કરો. 1 બાદ કરતાં કઈ સંખ્યા મળે? તો કે પહેલાંની. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે, એના આધારે તમે સમજી શકો. પછીની સંખ્યા તો કે આપેલી સંખ્યામાં 1 ઉમેરતા એટલે કઈ સંખ્યા મળે? તો કે પછીની સંખ્યા મળે. એનું ઉદાહરણ તમને એક આપેલું છે વિદ્યાર્થીઓ, બરાબર. આ જ સંખ્યાના આધારે હવે એમ પૂછે કે પહેલાંની સંખ્યા એટલે શું? તો કે પહેલાંની સંખ્યા એટલે આપેલી સંખ્યામાંથી 1 બાદ કરતાં જે સંખ્યા મળે જેને પહેલાંની સંખ્યા કહેવાય, અને પછીની સંખ્યા એનું કરતાં વિરોધી. તો કે આપેલી સંખ્યામાંથી 1 ઉમેરતા આપણને જે મળે છે એને શું કહેવાય? તો કે એને આપણે કહીશું પછીની સંખ્યા. હવે પહેલાંની સંખ્યા તો કે હવે પહેલાંની સંખ્યાની જગ્યાએ તમને પૂર્વવર્તી આપેલું હોય અને પછીની સંખ્યાની જગ્યાએ તમને આપ્યું પ્રતિવર્તી. તો યાદ રાખવાના બે શબ્દ, પહેલાંની સંખ્યા એટલે પૂર્વવર્તી અને પછીની સંખ્યા એટલે પ્રતિવર્તી, બરાબર. આ વિદ્યાર્થીઓ આપણે તમે 5મા ધોરણની બેઝિક માહિતી છે કે જે તમે શીખી ગયેલા છો. આગળની સંખ્યા અને પાછળની સંખ્યા તમારો શબ્દ એવો આવતો હતો. અહીંયા શબ્દ થોડાક ચેન્જ થયા. પહેલાંની એટલે કે પૂર્વવર્તી અને પછીની એટલે કે પ્રતિવર્તી. હવે આપણે જે પોઈન્ટ જોવાનો છે આપણા ચેપ્ટરની શરૂઆત છે. આ શરૂઆત જ હતી પણ આ આગળની માહિતી હતી જે તમે ધોરણ 5માં શીખેલા છો. હવે જોવાનું છે પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે. ચલો આ એકવાર ફરીથી તમે રિપીટ કરી લો. તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તો કે 1 2 3 4 છે એ ગણતરીની સંખ્યાઓ પણ કહેવાય છે. એટલે અહીંયાથી લઈને અસંખ્ય અને અનંત સુધી હોય છે અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ કહેવાય છે. એના જ આધારે કે આ સંખ્યાને n વડે દર્શાવાય છે, કેપિટલ N વડે. પરંતુ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં સૌથી નાની અને પહેલી સંખ્યા કઈ છે? તો કે 1 છે. સેમ ટુ સેમ પદ્ધતિ પહેલાંની અને પછીની, જે તમે પાછળની અને આગળની સંખ્યા સમજી ગયા છો. પહેલાંની સંખ્યામાં 1 બાદ કરતાં પહેલાંની સંખ્યા મળે અને પછીની સંખ્યામાં તો કે 1 ઉમેરતા એટલે પછીની સંખ્યા મળે, બરાબર. હવે પાછું જોવાનું છે આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ. ચલો જોઈએ પૂર્ણ સંખ્યાઓ.
આપણે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જોવાનું છે પૂર્ણ સંખ્યાઓ, બરાબર, કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે એ આપણને કેવી રીતે મળશે. તો એટલા માટે મેં તમને સમજાવ્યું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા જે છે એના આધારે જ આપણું ચેપ્ટર શરૂઆત કરવાનું છે, એના આધારે જ શરૂઆત થશે. તો પૂર્ણ સંખ્યાઓ આપણને કેવી રીતે મળે, ચલો વિચારો થોડુંક. તો કે પૂર્ણ સંખ્યા છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા આપણે જે મળી છે, તો એમાં બધી સંખ્યા જે પ્રાકૃતિક છે એ દરેક સંખ્યાનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યામાં થાય, બરાબર, એટલું યાદ રાખવાનું. પણ હવે એમ જોવાનું છે જે પોઈન્ટના આધારે જોયું છે આપણે, બરાબર, કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ કેવી રીતે મળે આપણને. તો કે શૂન્ય અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળીને પૂર્ણ સંખ્યા બનાવે, પૂર્ણ સંખ્યા બનાવે છે. જો શૂન્ય અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ મળીને શું બનાવે છે કે પૂર્ણ સંખ્યા બનાવે છે, બરાબર, પૂર્ણ સંખ્યા બનાવે છે. હવે એ જ વસ્તુ પાછું આપણે જે પ્રાકૃતિકમાં શીખાતા એ શું, તો કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ અસંખ્ય અનંત છે, અનંત સુધી છે. એના જ આધારે વિદ્યાર્થીઓ પાછું જે n વડે દર્શાવાતી, તો એની જગ્યાએ શું, તો કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ W વડે, શેના વડે, તો કે W વડે દર્શાવાય છે. કેવી સંખ્યાઓ, તો કે W બરાબર 0 1 2 3 થી લઈને અનંત સુધી આપણને કીધી છે. આ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. બીજા 2 પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ. પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે, બરાબર, પૂર્ણ સંખ્યામાં ખાલી શૂન્ય જ ઉમેરવાનો છે. શૂન્ય તમે ઉમેરો એટલે આગળ તમે શૂન્યને એડ કરવાથી ઉમેરો, એટલે સરવાળો કરવાની વાત નથી, બરાબર, ભેગા કરવાની વાત છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાને શૂન્ય સાથે ભેગા કરવાથી મળીને શૂન્ય અને, એટલે જો મેં મળીને લખ્યું છે, ઉમેરવાનો શબ્દ આપણે ઓછો વાપરશું, બરાબર. હવે જો એટલું યાદ રાખજો, પ્રાકૃતિક સંખ્યા જેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ બધી પૂર્ણ સંખ્યા છે. પોઈન્ટ લખું છું અહીંયા, દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. કારણ તમને મોઢે આપીને સમજાવું છું. જો એમ કીધું દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, 2 વસ્તુ જોઈએ આપણે, પૂર્ણ સંખ્યાઓ જે છે આપણી, બરાબર, પૂર્ણ સંખ્યા. તો પૂર્ણ સંખ્યામાં આપણે જોયું કે 0 1 2 3 4 થી લઈને અનંત સુધીનો સમાવેશ થાય, બરાબર. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ 1 2 3 4 અનંત સુધી સમાવેશ થાય. હવે જો કંઈ ફેરફાર લાગે છે તો કે હા, પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ આખો પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાવેશ થાય છે. જો આ આખો ભાગ આપણે શેમાં મળી જાય છે, તો કે આની અંદર મળી જાય છે. એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ છે, પણ પૂર્ણ સંખ્યાઓ જે છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. શું કામ, કારણ કે શૂન્યનો સમાવેશ થાય છે, શૂન્યનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં આવતો નથી. એટલા માટે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહી શકાય નહીં. શું કામ, એનું કારણ છે કે શૂન્ય આગળ આવે તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહેવાય, ન કહેવાય, બરાબર. હવે જો કે પૂર્ણ સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા અથવા તો સૌથી પહેલી સંખ્યા કઈ છે, તો કે પહેલી સંખ્યા તમને 0 મળે, બરાબર. આપણે આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. અહીંથી જો ફરીથી યાદ રખાવું છું, ધ્યાન રાખજો.
શૂન્ય અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળીને શું બનાવે? તો કે પૂર્ણ સંખ્યા. કેવી છે સંખ્યાઓ? તો કે અસંખ્ય અને અનંત છે. શેના વડે દર્શાવાય? તો કે ડબલ્યુ વડે. એનું તમને મેં આખું લખીને બતાવ્યું છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે, પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. બરાબર? એના આધારે તમને મેં ઉદાહરણ એક આપ્યું છે. હવે વિદ્યાર્થી આપણે એક જોવાનું છે એવું, પૂર્ણ સંખ્યાની આપણને ખબર પડી ગઈ કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ ક્યારે બને? તો કે શૂન્ય અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા મળીને એટલે કે ભેગી થઈને શું બનાવે? તો કે પૂર્ણ સંખ્યા બનાવે. પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ કેવી હોય? તો કે અનંત અને અસંખ્ય હોય છે. બરાબર? હવે એમ કીધું કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યાઓ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. શું કામ? કારણ કે શૂન્યનો સમાવેશ થાય છે. હવે જે વિદ્યાર્થી આપણે જોવાનું છે એ આપણે સંખ્યા રેખા જોવાની છે. બરાબર? સંખ્યા રેખાના આધારે આપણે થોડીક ચર્ચા કરવાની છે. એક સંખ્યા રેખા તમને દોરીને દર્શાવું છું. ચલો આ થોડુંક ક્લીન કરી નાખીએ એટલે ખબર પડી જાય. સંખ્યા રેખાનો એક પોઈન્ટ લઈ લઈએ. વિદ્યાર્થીઓ સંખ્યા રેખા છે તો સંખ્યા પણ પાછળ રેખા, તો રેખા દોરતા બધાને આવડે ગણિતની અંદર. રેખા, રેખાખંડ, કિરણ, બિંદુ આવું બધું તમે સમજી ગયેલા છો. બરાબર? થોડીક માહિતી બધાને ખબર છે. આપણે હવે થોડીક એક રેખા દ્વારા ચર્ચા થોડીક કરવાની છે, એના માટે એક રેખા પહેલાં દોરી લઉં છું. બરાબર? રેખા જે છે, રેખાને બંને બાજુ તીર હોય. બરાબર? યાદ રાખજો. કિરણને એક બાજુ હોય, રેખાખંડને બંને બાજુ બિંદુ વડે હોય. બરાબર? આનો મતલબ એવો છે તીરનો કે બંને બાજુ અનંત સુધી વિસ્તરેલી છે રેખા. બરાબર? હવે જો તમે 5મા ધોરણની અંદર અહીંથી શીખેલા છો 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 પછી અનંત સુધી ચાલુ છે. તમે જ્યાં સુધી લખો ત્યાં સુધી હોય. બરાબર? જેવી સંખ્યા આપેલી હોય એવી. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? કે સંખ્યા રેખાની શરૂઆત 0થી થાય છે. પણ 7મા ધોરણની અંદર તમારે જે આવવાનું છે એના આધારે જ તમને સમજાવું છું કે 7મા ધોરણની અંદર સંખ્યા રેખામાં તમારે ધન સંખ્યા તો આવે જ છે આ બધી. બરાબર? પરંતુ ઋણ સંખ્યા પણ આવશે, જેને તમે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પણ કહેશો. પૂર્ણાંક, જેમાં ધન અને ઋણ બંને સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. હવે જો અહીંયા એટલું ખાલી સમજાવી દઉં શું તમારે કરવાનું છે. સંખ્યા રેખામાં સરવાળા માટે કઈ બાજુ ખસશો? તો કે જમણી બાજુ. જમણી બાજુ. અને બાદબાકી માટે કઈ બાજુ? તો કે બાદબાકી માટે ડાબી બાજુ. આ બે વસ્તુ છે. સરવાળા માટે જમણી બાજુ અને બાદબાકી માટે ડાબી બાજુ ખસીએ છીએ. ખસવાનું આવું લખાયેલું છે. બરાબર? જ્યારે એનો સ્વાધ્યાય શરૂ થશે એની પહેલાં પણ સમજાવીશ. અત્યારે બેઝિક માહિતી એને આપું છું સંખ્યા રેખાની. બરાબર? હવે તમે ગુણાકાર જ્યારે કરો છો તો ગુણાકારમાં તમે કેવી રીતે કરશો? ધારો કે તમને આવી રીતના આપે છે 2 ગુણ્યા 3, તો 2 ને 3 વખત ગુણેલા છે જો છે તો શું કરશો? તો 0થી શરૂઆત કરીને પેલા 2 એટલે 1 વખત થઈ ગયું, પછી ત્યાંથી શરૂ કરીને બીજી વખત 2, આ બીજી વખત થઈ ગયું, અને પાછો શરૂ કરીને 2 2 પાછળ કેટલી વખત? ત્રીજી વખત. 1 2 3 કેટલા? તો કે 2 2 અને 2. જવાબ કેટલો મળે છે આપણને? જવાબ મળે છે 6. અને જવાબ આવશે 6. સરવાળો હોય તો કઈ રીતે? તો કે જમણી બાજુ. બાદબાકી હોય તો ડાબી બાજુ. બરાબર?
અહીંયાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે કેટલું જોયું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પહેલાંની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, આ ત્રણની વિશેષ માહિતી જોઈ. સંખ્યા રેખાની ખાલી બેઝિક માહિતી ઉપર જોયું છે આપણે, બરાબર. ડિટેલમાં તમને સ્વાધ્યાયને અગાઉ સમજાવી દઈશ. હવે જે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 જ્યારે શરૂ કરશું એની પહેલાંની થિયરી આપણી આવી ગઈ છે, બરાબર. હવે જે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 જોઈશું એ આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું. નમસ્કાર.